नमो भगवते वासुदेवाय। जेतेबेले आमे एठी सत कहती सत कहूथुबा लोक को अनेक विपद आसी थाए कहीं ना ये हूँ कली जुग। कली जुगरे केवल मिछटा अधिक प्रचार होता है आ मिछ को समस्ते विश्वास कर जाती। तेणु जितेबले जड़े नारीटे आसी पहुँची गला जे सी चिंता करुला जे मु सत कहबी। कृष्णदासंकर पत्नी जितेबाला तांको मित्र पाखक आसी जे मो टंका नहींच तमें मो टंका दियो हेले सी जिते संपूर्ण भाव में मना करदेले जे मु तुम टंका फंका रखिनी बोली सेतबले प्रमाण कौन अच्छी प्रमाण जे तमें तुम स्वामी मते टंका देइछंती बोली। सेतेबले निज पुओ मुंडरे हाथ देदेले सत कथा कही पुओ मुंडरे हाथ देदेले हेले पुओटी संगे संगे चलीगला। जितेबाला कांदी कांदी नई पठारे ने पिलाटी को पोती दे जिते निजे आत्महत्या करने को जाऊँगी सेतेबले कली राजा आसी पहुँची जाइथिले। कली राजा बुझेइथिले रे माँ ये हूँ कली जुग एठी केवल परीक्षा हुए एठी समस्त मानवंकर परीक्षा चले। जो माने सत्य त्रेता द्वापर ये तीन जुगरे समस्ते कहूतिले जे आमे महाज्ञानी महापंडित महाविद्वान कहीं से को परीक्षा करने वाला कहीं नथिले। जी कहला मु पंडित सी पंडित हो गला। हेले आमे जदि पाठ पढ़ा पाठ पढ़ी परीक्षा रे जदि आमे खातार लिखा तार उत्तर लिखा प्रश्नर उत्तर आमे दबा ताहले निश्चित भाव में ठीक उत्तर जदि दबा ताहले पास करवा जदि भूल उत्तर दबा ताहले फेल हो जावा। तेणु सत्य जुगरे सेमिति परीक्षा किसी नथिला। त्रेता जुगरे मध्य सेमिति किसी परीक्षा नथिला कहीं ना सत्य त्रेतया द्वापर रे समस्ते धर्मपरायण थिले। तेणु कली जुगरे केवल ये समस्त को परीक्षा देवा पड़ो। जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत प्रति मुहूर्त रे परीक्षा देवा पड़ो। तुमको मध्य परीक्षा हो जी सत कह ताकू परीक्षा हम जे सत कह ताकू निश्चित विपद पड़ो। तमें एबे ठारू गोटे काम कर तमें मिछ कुह एबे जाई तुम मला पुओ को उठे दियो मला पुओ को आण आ मुंडरे हाथ देकी कुह मोर 1000 स्वर्ण मुद्रा नुहे मोर 2000 स्वर्ण मुद्रा से नहीं। तेणु ताई कले कृष्णदासंकर पत्नी जाई पहुँच गले समस्त बसीचंती ग्रामवासी माने बसीचंती सेतले कहले आज्ञा मु बहुत बड़ भूल कर देइथिली मु मिछ कहि देइथिली। कौन से मिछ ना ये लोकटी मोर 1000 स्वर्ण मुद्रा नुहे 2000 स्वर्ण मुद्रा मोर नहीं। दुईटी गरारे से 2000 स्वर्ण मुद्रा मोर रखी। जिते मिछ कहीदे कि पुओ मुंडरे हाथ देदेले सेतेबेले पुओटी बंचीगला। तेणु समस्त आश्चर्य हो गले जे ताले एईटा सत कथा कहला। सेतेबेले मिछ कहितला जेतेबेले सत कहितला सेतेबेले लोक माने भाबिले ये मिछ कहितला बोली ता पुओ मरीगला। एबे मला पुओ बंचिला माने ये निश्चित सत कहूछि। तेणु ताकू कहले जे तुमको 2000 स्वर्ण मुद्रा देवा पड़ो कहीं तमें तांकर 2000 स्वर्ण मुद्रा नहीं। किंतु से मित्र जनक जानी जे मु मात्र 1000 स्वर्ण मुद्रा नहीं। तेणु सी आज चिंता करुँच ये सब संभव है केमिति ना। कली राजा हसुचंती जे कली रे जो माने अन्याय रे जिबे अधर्म रे जिबे सेई मानकर धन बढ़ी बढ़ी की चलिवो। अन्याय धन बढ़े बहुत गला बेले जाए मूल सहित। तेणु अन्याय रे जो माने धर्म धन अर्जन करिवे धन अर्जन करिकी बहुत धन बढ़िवो हेले सी सब तार मायार धन होइथिवो। अन्याय अर्जित धन से केबे भी रहिवोनी। जेतेबेले आमे गोटे फांका जगार जेतेबेले बड़ पार्टी करूचंती पहाड़ रे बाजिकी से ध्वनिटा आम पाखक फेरी आसुची
ସେତିକି ଧ୍ୱନି। ଆମେ ଯେତିକି କହିବା ସେ ସେତିକି ମାତ୍ର ଆମ ପାଖକୁ ଫେରିକି ଆସିବ। ତେଣୁ ସେମିତି ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅନ୍ୟାୟରେ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିଦେଲେ ଅଧିକ ପାଇଯିବା, ସେଇଟା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବା, ଯେତିକି ଆମର ପାଇବାର ଆମର ହକଦାର ଆମେ ହେଇଥିବା, ସେତିକି ଆମେ ପାଇବା। ତାଠୁ ଅଧିକ ଆଶା କଲେ ସେଇଟା ହିଁ କେବଳ ପାପ ହିଁ ହେବ, ଆଉ ନିଜେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ତେଣୁ କଳି ରାଜା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଇଏ କଳି ଯୁଗଟା ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷାର ଯୁଗ। ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ଟିକେ ଟିକେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ଠାରୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତି ପାଦେ ପାଦେ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଆମକୁ କେମିତି ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ କେମିତି ସାର୍ଥକତା କରିବାକୁ ହେବ, ସେ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ନିଜେ ନିଜକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସଜାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସଜାଡ଼ିଲା ବାଲା କେହି ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ସଜାଡ଼ି ପାରିବ କି? ଆପଣ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଭଲ ବାଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ? କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ବାଟ ଦେଖେଇବେନି। ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବେ ଇଏ କେମିତି ତଳିତଳାନ୍ତ ହେଇଯାଉ, ଇଏ କେମିତି ରସାତଳ ହେଇଯାଉ। ତେଣୁ ଏହା ହିଁ କେବଳ ହେବ, ଏଠି କେବଳ ଅଧର୍ମର ଜୟ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଧର୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛି? କଳିଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଏକପାଦ ଧର୍ମ ଅଛି, ସେ ଧର୍ମ କେଉଁଠି ଅଛି? ଆଉ ଧର୍ମରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ? ସୁନ୍ଦର କଥା। ଶୁଣି ସର୍ବରୁ ଶିବର ମନରେ ବିସ୍ମୟ, କେତେ କଦିନେ କଳି ହୋଇବ ଏ କ୍ଷୟ। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। তেতে কাଳ ଆମ୍ଭର ତ କିଛି ସୁଖ ନାହିଁ, କଳି ଭୋଗ ଆଉ କେତେ ଦିବସ ଛଇ। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। ଯେତେ ଦିନ ଥିବ ହାତେ କଳିର ବ୍ୟବହାର, ସାଧୁ ଜନ ମାନେ ନିଷେବନାର ଖାର। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ নাথর নাথ। ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ଆମ୍ଭ ଦିନ ଯେବେ ଯାଏ ସରି, ତେବେ ଯେ ବରଷେ ଗଲେ ଦିନ କର ପରି। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ নাথর নাথ। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତ ମୁନିମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଶୁକମୁନିକୁ, ହେ ଶୁକମୁନି, ଏ କଳି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଭୋଗ କରିବ? ଏ କଳିର ପ୍ରଭାବରେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭଳି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ପାଦେ ପାଦେ କଷ୍ଟ, ପାଦେ ପାଦେ ପରୀକ୍ଷା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କଳି ନ ଯାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେହି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବୁନି। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଚିନ୍ତା କରିବୁ ଯେ ଅଧର୍ମକୁ ବିନାଶ କରିବୁ, ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମକୁ ନାନା ପ୍ରକାର ବିପତ୍ତି ଆସିବ। ତେଣୁ ସେ ବିପତ୍ତିରୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେବୁ? ହେ ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଏ କଳିର ଶେଷ କେବେ, ଆଉ ସତ୍ୟଯୁଗର ଆରମ୍ଭ କେବେ? ସେତେବେଳେ ଶୁକମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ, ହେ ମୁନିମାନେ, ତମେମାନେ ଜମା ବି ବିଚଳିତ ହୁଅ ନା। କଳିର ସମୟ 4,32,000 ବର୍ଷ। ତେଣୁ 4,32,000 ବର୍ଷ ପାଇଁ କଳି ରାଜା ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସମୟ, କଳି ରାଜାଙ୍କର ସମୟ। କଳି ରାଜା 4,32,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ରାଜୁତି କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ 4,32,000 ଭିତରେ ପାଦେ ପାଦେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯିଏ ଏ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା
କଳିଯୁଗରୁ ଯେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଗଲା, ଏ କଳିଯୁଗରେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ସଂସାରରେ କେହି ନାହିଁ। କଳିଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ କେବେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେନି, କାହିଁକି ନା ଏଠି ସମସ୍ତେ ଭୁଲ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ଅଧର୍ମ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ପାପୀ ଆତ୍ମା ହେଇଯିବେ, ସମସ୍ତେ ପାପୀ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଏ କଳିଯୁଗରେ କେହି ଜଣେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ଆଉ ଯେ କେହି ଜଣେ କେହି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସିଏ ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରି ଯିଏ ଆଗକୁ ଆସିଛି ସେ ସାମାନ୍ୟ ନୁହଁ। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପରରେ ଏ ତିନି ଯୁଗରେ ତ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ଥରେ ଡାକିଦେଲା, ହରିନାମ କରିଦେଲା, ସିଏ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ହରିନାମ କରିବାକୁ ହେଲେ ବିପଦ, ହରିନାମ ଜପ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେମିତି ଭାବରସ ଜପ ନ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇବେନି। ତେଣୁ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜପ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ବାଧା ଆସୁଛି, ବିଘ୍ନ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ କେବେ ଧର୍ମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବୈକୁଣ୍ଠ କେମିତି ପାଇବା? ତେଣୁ ଯିଏ କେହି ଜଣେ କେହି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ ସଂସାରରେ କେହି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଶୁକମୁନି ସମସ୍ତ ମୁନିମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ମୁନିମାନେ, ତୁମେମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ କଳିର ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମକୁ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେଥିରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ଅଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ, ଯେଉଁ କଳି ଆଜି ଅଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତେଇବ, ଯଦି ତା କଥାକୁ ମାନି ତମେ ବାଟ ଚାଲିବ ସତ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ମାର୍ଗରେ ତୁମେ ଚାଲିବ, ତୁମ ମାର୍ଗରେ ତୁମେ ଚାଲିବ, ଧର୍ମ ପଥରେ ଯିବ। ଅଧର୍ମକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ କଳିର ସାଥୀ ହେବ। ତେଣୁ କଳି ରାଜା ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ଏ କଳିର କେତେ ଭୋଗ କମ ମୁନି, ଆମ୍ଭ ମନ ସ୍ଥିର ହେବ ତୁମ ମୁଖ ଶୁଣି। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। କହୁଛନ୍ତି ଶୁକମୁନି ଶୁଣ ସର୍ବ ଋଷି, ଯେବେ ପଚାରିଲ ତୁମେ କହିବା ବିଶେଷୀ। 4,32,000 ସହସ୍ର ବରଷ, ଏତେକେ କଳି ଯୁଗ ହୋଇଯିବ ଶେଷ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। ତହିର ଉତାରୁ ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗ ହେବ, ସତ ପରିଚାର ହେବ, ମିଛ ନାଶ ଯିବ। ସ୍ୱଧର୍ମରେ ରହିବେ ଯେ ସେ ଯୁଗରେ ନର, ଧର୍ମରେ ଆତଜାତ ଯେ ହୋଇବ ସଂସାର। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। ଶୁଣି କରି ସର୍ବ ଋଷି ବିସ୍ମୟ ବଦନ, ବୋଇଲେ ବଞ୍ଚିବା ଆମ୍ଭେ ଅବା କେତେ ଦିନ। 4,32,000 ସହସ୍ର ବରଷ, ଏହା ଶୁଣି ନ ଆମକୁ ଲାଗେ ବଡ଼ ତ୍ରାସ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଶୁକମୁନିକି କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଶୁକମୁନି, 4,32,000 ବର୍ଷ, ତେଣୁ ଏତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି କଳି ରହିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଅଧର୍ମ ତ ବ୍ୟାପିଯିବ। ଆମେ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ସେ କଳିର ପ୍ରଭାବରେ ରହିପାରିବୁ, କେମିତି କଳିର ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ? ତେଣୁ ସେ କଥା ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଶୁକମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୁନିମାନେ, ଏଇଟି ହେଉଛି କଥା। ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥିଲ, ଯାହା କରୁଥିଲ ସବୁ ମାଫ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଯଦି କିଛି ଭୁଲଟା ହେଇଯାଉଥିଲା ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ମାଫ କରିଦେଉଥିଲେ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିଦେଉଥିଲେ, ଦ୍ୱାପରରେ ଆହୁରି କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି କାହାକୁ, ଗୋଟେ ଜଣେ ବଡ଼ ଲୋକ ଯାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କିଛି ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 4ଟା ଗେଟ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ରେ ଯିବା, ସେଠି ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜଣକ ରହିଛନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯାଅ ତମେ, ଆଉ ଯେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତମେ ଯଦି ତା ଭିତରେ କିଛି ଗୁପ୍ତ ଜିନିଷ ରଖିଛ, ସେଠି ମାଫ ହେଇଯିବ, ସେଠି ଛାଡ଼ିଦେବେ।
ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସିଏ ସେମିତି ହାତ ମାରିଦେବେ, ତାପରେ କହିବେ ନାଇଁ ଚାଲ ଚାଲ, ତେଣୁ ସେଠି ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ଟା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଚେକିଂ ହେବ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କିଛି ଚେକିଂ କରିଦେବେ, ତାପରେ କହିବେ ଛାଡ଼ ଚାଲ ଚାଲ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ ହେଉଛି ନା ଚାଲ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜଣକ ଜଗିଥିବେ ସିଏ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରିକି ଚେକ୍ କରିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆ ପାଖରେ କିଛି ଗୁପ୍ତ ଜିନିଷ ଅଛି କି ନାହିଁ। ସେଠୁ ସିନା ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇକି ଚାଲି ଆସିଲେ, ହେଲୁ ଏଠି କେହି ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେନି। ସେମିତି ଏ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର ଏ ତିନି ଯୁଗରୁ ସିନା ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇକି ଚାଲି ଆସିଲେ, ସବୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି କି ପାର ହେଇକି ଚାଲି ଆସିଲେ, ହେଲେ ଏଠି ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ, ଏଠି ଆମକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ପାଦେ ପାଦେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ତେଣୁ ସେ ସବୁକୁ ଆମକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଅଛି। ସେ ସବୁକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାଟା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ପଢ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ, ଦିଅ ତା ପାସ୍ କରିଦିଅ, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ପାସ୍ କରିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଆସିଯାଉଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ସେଇଠି ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଦେଖିଲେ ଏଇଠି ହିଁ କେବଳ କଳିଯୁଗ, ଆଉ ଏଇ କଳିଯୁଗରେ ହିଁ ସୁନା କିଏ ବେଙ୍ଗି ପିତ୍ତଳ କିଏ ଏଇଠି ଚିହ୍ନା ହେବ। ଆମେ ବେଙ୍ଗି ପିତ୍ତଳକୁ ସୁନା କହି ଦେଉଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ସୁନା କହିକି ଚାଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗି ପିତ୍ତଳ ଆଉ ସୁନାର ପରିଚୟ ସେଇ ଜାଗାରେ ହେବ। କେଉଁ ଯୁଗରେ? ନା କଳିଯୁଗରେ। ଏ ମଣିଷକୁ ସେମିତି ଚିହ୍ନା ହେବ କେଉଁଠି? ନା କଳିଯୁଗରେ। ତେଣୁ ମଣିଷ କିଏ ଭଲ କିଏ ଖରାପ, କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ କହୁଥିଲା ଜ୍ଞାନୀ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନୀ କି ନାହିଁ ଏଇଠି ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କହୁଥିଲା ମୁଁ ବିଦ୍ୱାନ ବୋଲି ସେ ବିଦ୍ୱାନ ବୋଲି କି ନାହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ କହୁଥିଲା ମୁଁ ଭଗବାନ, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଭଗବାନ ବୋଲି କି ନାହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି କଳିଯୁଗ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଧରା ପଡ଼ିବେ, ଏଠି ସମସ୍ତେ ଧରା ପଡ଼ିବେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଅପକର୍ମ କରି କରି ଶେଷରେ ଯାଇକି ନର୍କଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବେ। ତେଣୁ ଏ କଳିଯୁଗ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ଯୁଗ ଯାହାକି ଏଠି ପରୀକ୍ଷାର ଯୁଗ। ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସୁକ ମୁନି ବଇଲେ ଶୁଣ ତପବକ୍ତ, ଧର୍ମରେ ଧାରଣା ଜାଣ ହେବ ଏ ଜଗତ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତରନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥରନାଥ। ଧର୍ମରେ ଥିବାର ଲୋକ ପଡ଼ିବାର ସୁନା, ଅଧର୍ମରେ ଥିବା ଲୋକେ ହୋଇଯାନ୍ତି ଚୁନା। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତରନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥରନାଥ। ତେଣୁ ସୁକମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୁନି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନେ ତମେ ମାନେ ଶୁଣ, ଭଲ ଭାବରେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ 4,32,000 ବର୍ଷ ଏ କଳି ଭୋଗ କରିସାରିବ, ଏ 4,32,000 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତିକି ଲୋକ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବେ ସେଇମାନେ କ'ଣ? ନା ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସହି ସୁନା। ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ତାକୁ ଚିକ୍କଣ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛି ସହି ସୁନା। ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ଜଣ କରି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସ୍ଥାନ ଦେବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇମାନେ ଏଇ କଳିଯୁଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଯିବେ, କଳିଯୁଗରେ ଯେଉଁମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବେ 4,32,000 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତିକି ବି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବେ, ଯେତିକି ବି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ନା କଳିର ଶେଷ ସମୟରେ, କଳି ଶେଷ ହେଲା ପରେ ସତ୍ୟଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ଯେତେବେଳେ ହେବ, ସେତେବେଳେ ସେଇମାନେ ହିଁ କେବଳ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଆସିବେ। ସେଇମାନେ ହିଁ କେବଳ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଆସିବେ। ଆଉ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଧର୍ମ ଚାଲିବ, ଯଜ୍ଞ ଚାଲିବ, ଜପ ଚାଲିବ, ତପ ଚାଲିବ। ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଚକ୍ର। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର କଳି, ପୁଣି ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର କଳି, ପୁଣି ସତ୍ୟ, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର ବୁଲୁଛି। ତେଣୁ ସତ୍ୟରେ ଯାହା
ସତ୍ୟରୁ ପାରି ହେଇକି ପଳେଇଲେ, ତ୍ରେତୟାରୁ ପାରି ହେଇକି ପଳେଇଲେ, ଦ୍ୱାପରରୁ ପାରି ହେଇକି ପଳେଇଲେ, କିନ୍ତୁ କଳିରେ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଳିରେ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା, ଆଉ ତାପରେ ସେଠି ଆଉ କପି କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ସେଠି କପି କରିପାରିବନି। ଏଠି ସବୁ କପି କରିକି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆଉ କପି କରିହେବନି। ତେଣୁ ତାପରେ ସେଇଠି ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଯିବ। ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ସରିବ, ପାସ୍ କରିଯିବ, କେଉଁଠି ନେଇଯିବେ ନା ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ବେଷ୍ଟ ୱାନ୍ ହେଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ବେଷ୍ଟ ୱାନ୍ ହେଇଗଲା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ କଲେଜ ଥିବ, ଭଲ କଲେଜରେ ତାକୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଦିଆଯିବ, ଭଲ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଭଲ ଟିଚର ତାକୁ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ସେମିତି ଏ କଳି ଯୁଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ସେଇମାନେ କେବଳ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଆସିବେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଆସିବେ ଏଇଥିପାଇଁ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ, ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣଙ୍କ ସହିତ ସେ ଲୀଳା ଖେଳା କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ କଥା ହେବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅବତାର ହେବ, ତେଣୁ ସେଇମାନେ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହିବେ। ଏସବୁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନିୟମ, ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ। ଏ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମକୁ କଲାବାଲା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଅନାଦି ନାରାୟଣ। ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଏ ଚକ୍ର ଭାବରେ ଘୁରେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ଘରେ ହେଉ ବାହାରେ ହେଉ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେମିତି ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆହା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆଜି ଶୁକମୁନି ସମସ୍ତ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମରେ ଥିବାର ଲୋକ ପୋଡ଼ିବାର ସୁନା, ଅଧର୍ମରେ ଥିବା ଲୋକେ ହୋଇଯାନ୍ତି ଚୁନା। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। ধর্ম চারি যুগে দেখ অটইটি সত্য, অধর্মরে থিবা লোক অল্পে হুয়ে হত। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। ধর্ম রহিলে যশ আয়ু বৃদ্ধি হই, অধর্মরে অটিলে সে অল্পে নাশ যাই। এথি কথায় কইবা মন দেই শুণ, দ্বাপর যুগরে থিলে একই ব্রাহ্মণ। জয় জয় জগন্নাথ জগতর নাথ, জয় জয় জগন্নাথ অনাথর নাথ। চিন্তা করন্তু যে ধর্মরে রয়েছে তাকে কষ্ট সিনা হুয়ে, তাকে দুঃখ সিনা হুয়ে, কিন্তু ধর্মর যুগে যুগে জয় হুয়ে। ধর্ম যুগে যুগে সত্য। তেণু এটি অধর্ম কেবে তিষ্ঠিকি রহবনি, অধর্মর কেবে জয় হবনি, অধর্মর ସବୁବେଳେ ହାର হব। ধর্মপরায়ণ জনে ব্রাহ্মণ দ্বাপর যুগরে থিলে, যাহাঙ্কর কথা আজ সুন্দর কথাটিয়ে বর্ণনা করি কହୁଛନ୍ତି সুকমুনি। সুন্দর কথা জানিবা পরবর্তী অধ্যায়ে। আজ তো সময় সারা দেলানি, আজ পাই বাণী বিরাম দেবা। ঠিক প্রভুঙ্কর নাম সংকীর্তন করি আজর কার্যক্রমকে সমাপ্ত করিবা। রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ রে, রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ, রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ রে, রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ। গোবিন্দ নামটি সংসারে সার, গোবিন্দ নামটি সংসারে সার, গোবিন্দ নামটি সংসারে সার, গোবিন্দ নামটি সংসারে সার। গোবিন্দ নামরে ভজ, রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ, রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ ভজ রে, রাধে গোবিন্দ